أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu subhanahu wa ta'alaga har barcha maqtovlarimiz, hamd sanolarimiz bo'lsin. Onun Rasuli Payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yaratuvlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh taolo bizga dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. Endi izgi tilak, murod, maqsadlarimiz bo'lsa, shularga erishishga nasib bo'lsin. Muhtaram qardoshlar, Alloh rahmati bilan endi biz mana shiratdagi jumamizni ko'rishga nasib bo'ldi. Alloh taolo shu juma kunlarimizni Allah qilsin bizning uchun hamdaki qilgan g'aybalatlarimizning ajr savoblarini nasib etsin. Ko'ngillarimizni acha ko'rsin, to'g'ri yo'ldan olib borsin. Hamda endi shu din yo'lida dinimizga foydali bandalardan bo'lishga nasib eylesin. Muhtaram qardoshlar, bugun inshaalloh silab ketiribmiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati turida. Chunki Rabiul Awwal oyida bunda mana g'adatda yoki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan uning bilan bayli bo'lgan, shular bilan uning ummati bilan bayli bo'lgan ayberlar turunda silashirga tirishamiz. Endi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummati ul biz, shulay biz musulmonlar deymiz. Endi aytganimizcha bizning millatimiz ul Ibrohim alayhissalom millati, bizning millatimiz. Millat degan so'z odatda ul nindidir xalq bilan bayli. Masalan, Tatar millati deymiz, shulay Rus millati deymiz, anda Mariy, Chuvаш millatlari deymiz. Ya'ni ular nindidir o'rtaq til bilan yoki o'rtaq ota-bobo bilan bayli bu kishilar. Lekin dinda biz o'zimizni aytamiz, Ibrohim alayhissalom millati deymiz o'zimizni. Garchi bizning masalan g'arablar, yahudlar bilan o'rtaq qon bo'lmasa-da, bizning tillarimiz turli. Biz umuman Nuh alayhissalomning ikki balasidan ketganmiz biz. Alar bir balasından, biz bir balasından. Yani Nuh alayhissalomdan so'ng bizning yo'llar ayrıla. Yahudlar bilan ham Tatarlar, Türkiy xalqlar deb aytganda. Shunga da qaramasdan biz muhtaram qardoshlar millatimizni o'zimizning Ibrohim alayhissalom millati deb ataymiz. Niye için? Chunki Ibrohim alayhissalomning shulay bit balalarining birsini biz eruvchilar ham Allohning dini bilan yashovchilar. Biz şuna göre de dini yaktan kubrak bizning beyleniş. Biz mesela bizning metik mesela Kırşın Tatarları bilen tilde bir, babaları da bir, şulay bir, tarihte bir, bitinisi bir. Lakin dinimiz türlü bolu sebeple biz alar bilen nik aralaşmayız hatta. Bizning buna ortak nersedir aralaşular yok. Alar öz beyremi bizning, öz beyremi biz şulay bir niçiktir alar bitinley tege Tatar bulmagan kibik. Biz alarını bilmegen kibik yaşayız. Eğer de Kürşide Kırşın avulu bulsa biz nerse deybiz? No, Kırşınlar alar deyip şu aytırıp sileşebiz şulay bit. Gerçi alar tillerimiz bir bulsa da şulay bit indi, tarihlarımız bir bulsa da. Ama şuluk Araplar bilen, şuluk aytiganda Farsılar bilen bizning bitinley ortak bir yok. Lakin bizning dinimiz bir bulu sebeple biz indi alarını özümüzne bir dip qarayız. Yani bir millet dip qarayız. Mana bu dini yaktan çıkıp birleşu prinsibi. Kan yağından tugul, tuğanlık yağından tugul, til yağından tugul. Dini yaktan çıkıp. Şu an kadar bizning için en mühimi mana şu dini birdemlik, dini kardeşlik deb aytdik. Ol kan kardeşligine qaraganda da yakınrak hem ılırak bulup sanala. Endi bizning ümmetimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Milletimiz İbrahim aleyhisselam'niki bolsa, ümmetimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Buna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti ol başka ümmetlerinin devamı. Yani bizge kadar bulgan Hristiyanlar, Yahudlar, şulay bit ham başka peygamberlerden kelgen şariatlar bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın devamı bulup sanala. Şuna göre Yahudlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sırav veretirgan bulganlar özlerinin dinlerinden çıkıp. Alar izlegenler ortaklık yeki ayırmalıklar. Mana sizden içek, mana bizden içek, ham başkası, ham başkası. Kup eybirler anda ıxşaş. Kup eybirler Yahudlarda ham Müslümanlarda ıxşaş. Andağı tege etik bana tışkı yaktada mesela sakallı yürütüler, hatın kızdan yabınıp yürüleri, ya bulmasa anda şuluk halal haramda da bizning ıxşaşlıklar kup. Alarda halal bulgan eybir, ol bizde halal. Lakin alarda haram bulgan eybir. Kaybirleri bizde halal. Kaybirleri. Lakin kaybirleri haram. Yani alardagi halallik bizdeki halallik.
Менә шундый охшашлыклар бик күп, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә менә шулар турында без әзрәк сөйләп китик. Ягъни элекеге халыклардан, элекеге өммәтләрдән ислам дине, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәте нәрсәсе белән аерыла? Нинди аермалыклар булган? Инде иң беренчедән Аллаһ Тәгалә безгә башка өммәтләрдә булган авырлыкларны җиңеләйткән. Мәсәлән, әгәр дә карасак, башка диндә дип әйтегән башка халыкларда, өммәтләрдә аларның диннәре авыррак ислам диненә караганда. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллазина яттаби'уна расуlan-набiyял уммiyял лази яҗидунаху мактубан 'индахум фит-таурати вал-инҗил يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عليهم إصرهم والإغلال التي كانت عليهم. الله تعالى أيتام محمد صلى الله عليه وسلم bizden jibelegen ilşidi rasuldi النبي الأمي oku yazabilmegen peygamberdi. Alar anın turunda yazmalarını tabırlar üst kitaplarındadı. Tevrat bilen İncil'dedi. Allah Teala aytdı. Demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turunda yazmalar bulgan Tevrat bilen İncil'de. Hayber galimler anı elde tabalar. Nindi en-nebi el-ummi, oku yazabilmegen peygamber. Mığa kadar peygamberler oku yazabilmey tirganlar kilmegenler. Oku yazabilmey tirgan peygamber turunda Tevrat bilen İncil'de bar yazma. Lakin alar anı sızganlar. Bigrekler şulay bitinde İncil'de sızılgan. Sızganlar. Ketkenler alarını, lakin sızganlar andan soň üzleri bitirgenler. Mektuben indahum alarda bar oldu Allah Teala aytdı. Neşli o peygamberdi. Bu yaxşılıkka çakıra, naçardan tıyadı. O peygamber nindidir? Allah ayrılatırgan peygamber tugul şulay bit. Allah'ın peygamberleri kebeguk yaxşılıkka çakıra, naçarlıktan tıyadı. Ve yuhillu lahumut tayyibat. Çista yaxşı aybirni halal etadi. Naçar aybirni halal etmey. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ol dinimizde bizning naçar aybirgine naçar aybirni de halal degan sözü yok. Mesela İslam dinindeki rızıklarına karasan, alanın birisi de kişiye ziyanlı tugul. Bir rızıkta. Halal degan söz kağıla barı tek çista yaxşı aybirge gine. Ve yuharrimu aleyhimul haba'ith. Hem naçar aybirlerini tıyadı. Yaxşı aybir tıyılmagan İslam dininde tıyılgan naçar aybirler. Hem nerse iň mühimi alarning dinlerinde bulgan awırlıkны jiңgileytedi. Yani İslam dininde bek köp awırlıklar jiңgileytildi başka şariat bilen çağıştırganda. Mesela Yahudlarniki bilen yoki Hristiyanlarniki bilen çağıştırganda. Nerseler yaxşı, nerseler jiңgileytildi. Mesela şunda jiңgileytүүnүн birisi İslam dininde şariatda pıçırangan orunni suv bilen yuurga bola. Siz aytırsiz indi hazır. Bütünçilikte buladır indi ol dep şulay bit. Yok. Yahudlarda ilik Allah'ın şariatlarında kiyimge najis ilekse kiyimni kisip alarga kerek bolgan. Mesela kiyiminge senin najislekti, kan sidik mi başka narsa şulay bit tizek mi anda anı kisip alarga kerek. Su bilen juulmay. Kiyimni yırtıp alasın, kisip alasın. Ağır mı bu, jiңgil mi? Bu ağır şulay bit. Kiyimin jırtılıp bitesin. Hem şuşu ağırlıkны bilip ni kadar saklanırga kerek şuşu pişiraktan. Sina bik нык saklanırga to'g'ri kele. İslam dininde eğer najislikte iken nişleybiz? Su bilen yuvup düşüremiz. Ol najisinin kulemi mesela 5 so'mdan azrak bolsa, biz şunun bilen namaz okuy alabız. Eğer de ol najislikte, lakin najisinin qaya lekkenin bilmeybiz iken, bilip qaragızlar şariat boyunca. Logik yağından nechik bularga teyiş? Kiyimni çağırıp taşlarga kerek. Bilmeysin iken, ya bulmasa bu kiyimni bitinle tuğulsunça yuvarga kerek. Eğer bilmesen qaya lekkenin. Lakin şariat ayta, tilese qaysi jerin yuğuzda okığızdı. Öş najis senin lekken qayadır bir jerde, senin başka jerin yuvarga mümkün. Tuğulsunça yuğmayça, başka bir jerin yuğasın da, mesela o senin iste lekken, senin hatırlamaysan qaya lekken. Astaga jerin yuğup jiberesin de, iştapqır, bitti. Tilese qaysi jerin yuğuzdadı, şunun bilen okığızdı. Bu jiңgileytүү bik zor jiңgileytүү. Muhterem kardeşler, başka şariatda bunday aybirler bulmagan. Hatta indi qaybir mufassirler aytalar, eğer de hatta senin teninge elekse,
Яһудлар динендә тәнеңгә эләксә нәҗис, тәнне дә кисеп алырга кирәк ди. Тәндәге тирене дә кисеп алырга кирәк ди. Монда ләкин ихтилаф бар. Бер галимнәр әйтә, ул ди тәнгә кагылмый ди, икенчеләр әйтә тәнгә кагыла диләр. Әмма аларның китапларында язылганда тирене кисеп алыгыз дигән. Ләкин тире нәрсә? Кеше тиресеме, әллә кигән кием тиресеме? Аны менә шунда ихтилаф бар. Шуңа күрә хәтта тәндәге нәҗисне дә кисеп алырга дигән шундый фикерләр бар башка шаригатларда. Инде мөхтәрәм карашлар, тагын инде җиңеләйтү килде. Хатын-кызларның күрем вакытында ислам динендә без хатын-кызлар күрем вакытында нишлиләр? Бөтен әйберне эшли алалар. Ашыйлар, эчәләр, пешерәләр, йоклыйлар, бөтен әйберне эшли алалар. Намаз укырга ярамый, Коръән укырга ярамый, мәчеткә кергә ярамый, шундай бер генә. Һәм ире белән якынлык кылырга ярамый. Сез әйтерсез, ну нормаль бит инде шулай бит. Бу гел алай булмаган. Аларның шаригатларында, Муса алейһиссалам шаригатында, әгәр дә хатын-кызның күрем вакыты башланса, хатын-кыз белән хатын-кызга кагылмаганнар, сөйләшмәгәннәр, ул ашырга пешергә ярамаган, әгәр дә ул кагылса ризыкка, ул хәрам булган уже. Аңа пешергә ярамаган, аны я аерым бүлмәгә бикләп куйганнар, күреме беткәнче, я идән куып чыгарганнар. Күреме беткәнче. Әйтерсез, гаҗәп шулай бит. Ислам динен каты диләр. Юк, менә карагыз монда. Әллә шундый халык бар. Пакистанда ялгышмасам, алар шундый шаригат белән яшиләр. Хатын-кызның күреме башлангач, аларның хатыннары общежитиегә китәләр аерым. Идән чыгып китәләр дә, алар яшиләр, бөтен күремле хатыннар яшиләр бер өйдә. Зур йортанда, шундый монастырь шикелле, шунда яшиләр. Анда аларга ашарга алып киләләр. Балалары алып килеп куеп китәләр, шунда алар ашыйлар, күремнәре беткәч чыгалар, өйгә кайталар. Бездә андый нәрсә юк шулай бит инде. Хатынны куып чыгара алмыйсың син, күреме башланды аның дип. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, менә шундый шаригат кануннары булган элекеге вакытта ислам дине моны җиңеләйткән. Әлбәттә, яһудлар гаҗәпләнгәннәр мондай җиңеләйтүдән. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям алар гаҗәпләнгәннәр, бу безнең кануннарны үзгәртә дигәннәр. Ләкин бу Аллаһы Тәгаләнең җиңеләйтүе килә. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, яһудларның кануннары буенча, Таурат буенча ачу алу булырга тиеш. Үч алу булырга тиеш. Әгәр дә бер кеше сине, мәсәлән, туганыңны үтерсә, син аны үтерергә тиеш. Үч алу. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, хәзер аңлатам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва катабна алейһим фиһа. Аларның китапларында biz яздык ди. Аннан-нафса бин-нафс вал-айна бил-айн вал-анфа бил-анф вал-удна бил-удн вас-синна bis-син вал-җуруха кисас. Әгәр дә ди, biz аларның китапларына яздык ди. Бер кеше үтерсәләр, аны үтерергә кирәк. Күзен чыгарсалар, бер кешенең аның күзен чыгарырга кирәк. Әгәр борынын киссәләр яки зыян китерсәләр, аның да борынын кисәргә кирәк. Әгәр тешен сындырсалар, аның да тешен сындырырга кирәк. Әгәр дә колагын киссә, колагын кисәргә кирәк. То есть 100% менә шулай җавап бирергә кирәк ди. Без әйтәбез, менә әйтик, христиан дине яки яһуд дине, ну, тыныч дин диләр, шулай бит, миролюбивый диләр. Ләкин бу китапларына карасаң, анда тынычлык юк. Анда әйтелгән, күзеңне чыгарды икән, аның да күзен чыгар. Син аны үтәргә тиеш. Үтәмәсәң гынах була. Бу закон, аңлыйсызмы? Бу закон. Бу әгәр үтәмәсәң, сиңа гынах була. Синең туганыңны үтерде икән, син дә барып үтәргә тиеш аны. Әгәр үтермәсәң гынах була. Аларның кануннарында. Безнең диндә Аллаһ Тәгалә җиңгелек бирде. Бездә дә әйтик, мәсәлән, кеше үтерсәләр, аны үтерергә мөмкин. Ләкин инде җиңгеллек килде. Беренчедән, син ала аласың акча. Дия, выкуп ала аласың, акча сорый аласың. 100 дия, мәсәлән, туганыңны үтерсәләр, яңа аның үлеме кирәкме, акча гына бирсен. Я булмаса, гафу итә аласың. Гафу итә аласың, гынах булмый гафу иткән өчен. Аларда гынах була. Син аны үч алырга тиеш. Менә бу җиңгеләйтү килә безнең ислам динендә. Бу бит инде киресенчә шулай бит. Тынычлыкка ди торган әйбер. Шуңа күрә менә шундый аермалыклар була. Шулай ук инде аларның диннәрендә, яһудларның динендә кеше гынах кылса, зур гынах кылса, аны үтерергә кирәк. Гафу итәргә ярамый. Гафу итәргә ярамый. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында яһудлар үзләренең килешүләрен бозалар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям белән төзегән килешүне бозалар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям килә аларга гаскәр белән, бу беләсез инде Хандак вакытында шулай бит,
Алар артта булалар, килешүне бозып, арттан һөҗүм итәләр, алдан мөшрикләр һөҗүм итә, мөселманнар уртада калалар. Шулай итеп, килешүне бозалар. Һәм яһүдләр янына килгәннән соң, аларны җәзаларга дип әйтик инде, аларга сорау бирәләр. Сезне нинди кануннар белән җәзаларга? Шәригать кануннары белән, ислам кануннары беләнме? Әллә үзегезнең кануннары беләнме, Таурат кануннары беләнме дип сорау бирәләр. Алар әйтә, безне җәзалагыз Таурат кануннары белән ди, үзебезнең кануннар белән ди. Таурат кануны буенча аларны үтерергә тиеш булалар. 800дән артык яһүдне бер җолы башын чабалар. Бу ислам кануны буенча түгел, бу Таурат кануны буенча. Алар әйтәләр, менә сез күпме мөселманнарны, яһүдләрне үтердегез, геноцид ясадыгыз дип. Аны шәригать эшләмәде. Ул Таурат шулай дип әйтә. Әгәр син гынах кыласың икән, сине үтерергә кирәк. Муса алейхиссалам китә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшергә. Ул кайтканда, аның кайбер кешеләре табынган булалар бозауга, алтын бозауга. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Кем алтын бозауга табынмаган, шул табынган кешеләрне үтерсен ди. Гафу итми ди, гафу итү түгел, җибәрергә түгел, анда үтерергә кирәк ди. Аллаһ Тәгалә җибәрә төтен. Теге алар бит бөтенесе бер-берсен беләләр. Үтергән вакытта кешене танымаска төтен җибәрә Аллаһ Тәгалә. Һәм шушы төтен эчендә кем бозауга табынмаган, шул бозауга табынган кешеләрне үтерәләр. 70 мең яһүдне шунда үтерәләр. Үзләре үтерәләр. Чөнки Таурат шулай дип әйтә. Гынах кылган икән, ул кешене үтерергә кирәк ди. Шуңа күрә бездә бу әйбердә җиңеләя. Бу әйбердә кеше гафу итәргә мөмкин, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм ул шуңа күрә бик күп гафу итә. Бик күп мөшрикләрне гафу итә. Менә бу да җиңеләя, мөхтәрәм кардәшләр. Тагын бер мөхтәрәм кардәшләр, шундый җиңеллек була. Яһүдләрдә әгәр дә кеше гынах кылса, аның гынахы капкага язып куялар. Кеше гынах кыла икән, аның гынахын капкага язып куялар. Язып куела Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Кич белән гынах кылса, иртә белән капкасына язылган була инде гынах кылганы. Уйлап карагыз әле. Һәм бөтен кеше бармак тартып күрсәтә, бу шуны эшләде ди. Бу шулай итте, бу шулай итте ди. Ислам динендә бу бетерелә. Ислам динендә кеше үзенең гынахы турында да сөйләргә ярамый. Кешенең гынахы турында да сөйләргә ярамый ислам динендә. Гынахны яшерергә кирәк диелә. Әгәр дә безнең капкага бүген язып куйсалар гынахларны шулай бит, анда урын булмасы. Анда урын булмасы. Шуңа күрә дә бу да җиңеләю була, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шунда аермалыклар була. Инде русча дәвам итәрбез шулай бит. Тагын аермалыкларны сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами об умме пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Умма пророка саллаллаху алейхи вассалям, шариат пророка саллаллаху алейхи вассалям — это продолжение шариатов, которые были до этого. То есть продолжение шариатов Иса, Иисуса алейхиссалям и Муса, Моисея алейхиссалям. Как вы знаете, Аллах Тааля, то есть одним из знаменитых своих сводов законов, да, это Тора, который он дал, это Тора, Таурат. По этому своду законов жили иудеи. Потом пришел Иисус, Иса алейхиссалям, что он сказал? Он сказал: я подтверждаю то, что было до меня, я не буду менять законы Моисея, Муса алейхиссалям, я наоборот пришел для того, чтобы вы их исполняли. Потому что иудеи сами начали отходить немножко от законов Торы, и Иса алейхиссалям говорил: я, говорит, наоборот заставлю вас выполнять эти приказы, эти установления. И поэтому шариат христиан – это тот же шариат, что иудейский. Хотя, например, мы знаем, что христиане едят свинину, говоря, что Иисус разрешил. Но своими словами Иса алейхиссалям, когда сказал: я не пришел что-то менять, а пришел подтверждать, он ни в коем случае не разрешал свинину. То есть свинина, она не разрешена. Иса алейхиссалям, Иисус не разрешал свинину. Это такого не было. Там есть, конечно же, там стихи из Библии, где там сказано, да, все, что в чрево попадает и выходит, там это все как бы не обращайте внимания на это и так далее. Но другими словами Иисуса, то есть в других стихах, свинина запрещается. Теперь пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И, конечно, это был вызов. Все теперь ждали, что принес с собой новый пророк. В том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, на самом деле иудеи не сомневались. Они знали, что он пророк. Вы знаете историю, когда София,
рады Аллаху анха, жена пророка, саллаллаху, она иудейка. Когда она была еще иудейкой, она подслушала разговор своего отца и там какого-то раввина. Они разговаривали, задавали себе вопрос друг другу. Когда они сходили к пророку Мухаммаду, саллаллаху, пришли, сидели, разговаривали. Ну что, говорит, как ты думаешь, он пророк? Второй говорит, нет сомнений, говорит, он пророк. То есть они это знали и сами подтверждали между собой, что он был пророком. Но вызывали вопросы какие-то шариатские установления, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху, какие-то вещи он подтверждал, а какие-то он отменял. Но отменял каким образом? Отменял в сторону облегчения. Теперь мы с вами посмотрим, какие же облегчения пришли для мусульман, в отличие от законов Моисея, Мусы, алейхиссалям, и Иса, алейхиссалям. Один из них, например, ислам отменил наказание за мысли. У шариата Мусы в Таурате, в Торе предусмотрено наказание за мысли. То есть плохо о ком ты думаешь или о чем-то, тебя Аллах наказывает за это. В исламе нет такого. За мысли Аллах Та'аля не наказывает. Аллах Та'аля отменил это аятом «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля ус'аха». То есть «Ляха ма касабат ва алейха ма ктасабат». Аллах Та'аля, то есть не возлагает на душу то, что не может душа сделать, да, то, что она приобрела, вот только вот это за это и будет наказание. То есть за деяние, за мысли наказания не будет. Это было отменено, то есть облегчено. Это супер облегчение. Мы же постоянно, то есть приходят мысли о плохом, так скажем, да? Поэтому это большое облегчение. Следующее облегчение было наказание в других шариатах за ошибку, за то, что ты совершил по ошибке, и за то, что что-то забыл. Например, ты забыл помолиться, наказание следовало за это. Ты по ошибке, например, что-то съел, было наказание во время поста. У нас нет такого. Ты во время поста забыл и съел что-то, вообще ничего нет. Кушай, пока не вспомнишь. Ты проспал намаз, например, или забыл время намаза. Нет наказания за это, за то, что пропустил. То есть ошибку и забывчивость у нас в исламе прощается. Прощается. Это облегчение. Раньше такого не было. Все говорят, что шариат очень сложный. Мусульмане живут очень там догматично, слишком строго. Нет. До этого было еще строже. Ислам какие-то моменты он облегчил в этом плане. Что еще было? Наказание чумой. Когда что-то совершали другие уммы, Аллах Та'аля насылал на них чуму. А очень много иудеев там погибло из-за чумы. Как наказание им это приходило. В исламе это отменено было. То есть, когда грешил народ, мусульмане грешили, Аллах Та'аля не отправлял чуму. Уже этого наказания не было. Также Аллах Та'аля разрешил запрещенную еду по Торе. По Торе некоторая пища запрещена. Например, по Торе можно есть только парнокопытных, жвачных, травоядных животных. Хищников нельзя. У нас тоже нельзя хищников, это осталось. Парнокопытные, травоядные. Например, верблюда есть нельзя по Торе. Потому что оно парнокопытное, но не травоядное, не жвачное. Зайца, кролика нельзя по Торе, потому что оно не жвачное. Свинину тоже нельзя, потому что оно тоже не жвачное. То есть зайца нельзя, потому что не парнокопытные. То есть вот только вот эти. У нас можно есть лошадь, коня можно конину. Татарам вообще саваб даже, да? Чуть-чуть. Если ты сегодня конину не съел, значит, ты зря прожил день, как говорится, да? Зайца, кролика можно у нас. Но некоторые люди говорили, что они сравнивали шариат с иудейским и говорили, что нам кроликов нельзя, зайцев нельзя, потому что у них там месячные идут и так далее. На самом деле нет, можно. Кроликов, зайцев можно спокойно есть. Верблюдов нам можно. То есть то, что запрещено другим народам, нам можно. И есть проблемы по, например, там есть разногласия. Страуса нельзя иудеям. И диких гусей и уток нельзя. Можно есть только домашних. Нам можно диких тоже есть. Следующая проблема – это с рыбами. У нас все рыбы разрешены. А по законам Торы разрешена только рыба с чешуей. То есть, если у кого-то нет чешуи, вот осетровые там, например, да, черная икра запрещена иудеям.
Если они поймают, надо отправить мусульманам. Да? Им нельзя это есть. А нам можно любую рыбу. Но им нельзя есть любые морепродукты, помимо всего этого. В ханафитском масхабе тоже такое есть. Но по другим масхабам любые морепродукты разрешены по исламу. А по их, то есть вере, это тоже запрещено. То есть запретов гораздо больше в кашруте, так скажем, да, или в шариате Муса, алейхиссалям. Также иудеям был запрещен трофеи. Когда они воевали, трофеи нельзя было брать. Трофеи оставляли в одном месте, и их огонь забирал. То есть сжигал огонь. Сверху приходил огонь и сжигал. А Мухаммаду, пророку, саллаллаху, были разрешены трофеи. То есть его умме тоже. То есть если идет война, если вы, например, какого-то человека победили на поле боя, вы забираете его там, то, что с ним есть, оружие там и так далее, там подобное. Трофеи, там танк, например, может у него там ПТР, там может быть, все забрали, поле пашите. Поэтому это все разрешается. Также в иудаизме и в христианстве тоже, это как бы у них шариат один, запрещается молиться, кроме определенных мест. То есть кроме храмов. Молиться разрешено только в храмах. А у мусульман можно молиться на любом месте, где чисто. Ты встаешь и читаешь намаз на газоне, на дороге, в поле, в лесу, дома, везде, где хочешь. А молиться, то есть исполнять вот этот религиозный обряд, молитву, намаз, в христианстве и в иудаизме можно только в храмах. Для этого нужно построить храм и там молиться. И ты должен туда приходить обязательно. Поэтому это тоже является облегчением, отличием. Мы можем намаз читать, как сказали, в любом месте. Ну и, конечно, очищение водой, как мы сказали, да? То есть в исламе можно очищаться водой. Аллах, пророк, саллаллаху говорил, один из милостей, который дал пророку Мухаммаду, саллаллаху Всевышний, это очищение водой и песком. Такого не было, да? То есть если что-то испачкалось, им надо было это место отрезать. В одежде, например. Одежда испачкалась, надо отрезать эту одежду, где испачкалась. Мы можем помыть водой. Если нет воды, мы можем песком брать таяммум. То есть песком можем очиститься. Это очищение песком называется таяммум. Нельзя было делать это в других шариатах. Вот это некоторые облегчения, так скажем, да, которые были. Поэтому, дорогие друзья, если мы подробно рассмотрим эти моменты, то шариат пророка Мухаммада, саллаллаху он легче и проще, чем другие. Поэтому обвинение в том, что шариат очень сложный, очень там какой-то догматичный, да, какой-то такой тиранический, так скажем, да, это неправда. Все, что вот наши девочки одевают, платки, это то же самое есть в иудаизме и в христианстве. Если они не соблюдают, это не значит, что их там нет. Они должны соблюдать. Все, что у нас, например, халяль в магазинах, мы там ходим, читаем микроорганизмы какие-то, да, вычитываем, это у них то же самое есть. И поэтому, если они не соблюдают, это не значит, что христианство или иудаизм это разрешает. Поэтому просто надо понимать, что кто-то соблюдает шариат, кто-то не соблюдает. Разница лишь в этом. А в том, что ты соблюдаешь, легче и проще, это вот шариат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.